बठिंडा च ठेका मुलाजमां दे प्रदर्शन के दौरान जबरदस्त हंगामा, पुलिस के नाल हुई धक्का मुक्की, खजाना मंत्री मनप्रीत बादल का घेराव करन पहुंचे सन। जाखड़ के किसान अंदोलन से दिते बयान से भड़कियां जथेबंदियां, क्या कैप्टन करके नहीं किसाना करके दिल्ली पहुंचे अंदोलन, जे कैप्टन रोक दे तो हरियाणा सरकार वाला ही हाल हुंदा। ताजपोशी तो बाद भी सिद्धू दीयां सरगर्मियां जारी, चमकौर साहिब च कैबिनेट मंत्री चन्नी के घर पहुंचे सिद्धू, विरोध करने के लिए पहुंचे हुए ने किसान। केंद्र सरकार ने पंजाब को जारी किया 3500 करोड़ का फंड, आरडीएफ सने कई फंड केंद्र के कोल बकाया सन। 2 दिन पहला मंत्री आशू ने पीयूष गोयल के नाल कीती सी मुलाकात। सिद्धू के ताजपोशी समागम से चंडीगढ़ पुलिस का वड्डा एक्शन, कोरोना नियम तोड़न ते अणपछाते लोगों के खिलाफ दर्ज की FIR। कल समागम च हजारों की गिणती में जुटे सन कांग्रेसी वर्कर। बेदबी नाल जुड़े विवादित पोस्टर मामले च 3 डेरा प्रेमियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी, SIT की पटीशन से कोर्ट ने जारी किए वारंट, तिन्हां नूं 30 जुलाई तक कोर्ट के पेश करने के हुक्म। हरियाणा रोडवेज बस के सब इंस्पैक्टर की दादागिरी, टिकट मंगण ते कंडक्टर के नाल कीती कुੱਟਮਾर, वीडियो हुई वायरल। जम्मू कश्मीर च ड्यूटी दौरान हिमाचल का जवान शहीद, माइन ब्लास्ट दौरान हमीरपुर के कमल वैद ने गवाई जान, LOC नेड़े मनकोट सैक्टर के होया सी ब्लास्ट। टोक्यो ओलंपिक्स के विच भारतीय हाकी टीम की शानदार शुरुआत, न्यूजीलैंड को 3-2 के नाल दित्ती मात, 2 गोल दाग के हरमनप्रीत बने मैच के हीरो। सत श्री अकाल, तुसीं वेख रहे हो न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल। मैं परविंदर सिंह तेजा, सारे दर्शकों का बुलेटिन स्वागत है। शुरुआत करांगे वड्डी खबर तो। एक खबर बठिंडा तो सामने आ रही है, जिथे कि ठेका मुलाजमां दे प्रदर्शन के दौरान जबरदस्त हंगामा होया है। प्रदर्शनकारियों की पुलिस के नाल धक्का मुक्की हुई है। पुलिस ने कई मुलाजमां नूं हिरासत विच लै लिया। खजाना मंत्री मनप्रीत बादल का दरअसल मुलाजम घेराव करने के लिए पहुंचे हुए सन, इस दौरान जबरदस्त हंगामा हुंदा। एक पासे ठेका मुलाजम, दूजे पासे पुलिस के नाल धक्का मुक्की होंदी है। तुहानूं बठिंडा दीयां तस्वीरां विखा रहे हैं। पुलिस के वल्लों इन्हां मुलाजमां नूं फड़ के हिरासत विच लिया जा रहा है, धक्का मुक्की हो रही है। पुलिस के इन्हां मुलाजमां दे विचकार वड्डी गिणती दे विच पुलिस की तैनाती तस्वीरों के साफ तौर पर विखी जा रही है। दरअसल ठेका मुलाजम अपनी मंगां नूं लैके खजाना मंत्री मनप्रीत सिंह बादल का घेराव करने के लिए पहुंचे हुए सन। इस दौरान पहला ही वड्डी गिणती दे विच पुलिस की तैनाती सी। जदों ये प्रदर्शन करने के लिए अगे बढ़ते हैं तो पुलिस के वल्लों इन्हां नूं हिरासत दे विच लै लिया जाता है। इस दौरान पुलिस की ते इन्हां ठेका मुलाजमां दी आपस दे विच झड़प भी हुंदी है, धक्का मुक्की भी हुंदी है। तुसीं देख सकते हो घसीट के चुक के इन्हां नूं बस दे विच लिजाया जा रहा है। बस दे विच इन्हां ठेका मुलाजमां नूं पुलिस के वल्लों बिठाया जा रहा है। इस खबर से ज़्यादा जानकारी लिए मेरे सहयोगी सूरज पान जुड़े हुए हैं। सूरज, पहला तो भी जानना चाहांगे कि आखिरकार ये ठेका मुलाजम किस महकमे के नाल संबंधित ने, किस महकमे के विच काम कर रहे हैं, मंग की है, फिलहाल की स्थिति की है? धर्मिंदर, सिर्फ एक तरह के ठेका मुलाजमी जिन्नियां भी प्राइवेट कंपनियों के विच बंदे रखे हुए ने, सरकारी तौर पर काम करते हैं, ठेके के भर्ती के मुलाजम ने, वो अलग अलग डिपार्टमेंटों के ने, चाहे वह वाटर डिपार्टमेंट की गल की, इरीगेशन की जाए, थर्मल की जाए, स्कूलों की होर भी अलग अलग तरह के ठेके से रखे हुए कर्मचारी ने, उन्होंने एक जथेबंदी यूनियन बनी होंगी है जिसके अंत यह कर्मचारी काम कर रहे हैं। मंगां ने रैगूलर करनियां ते होर भी तमाम मंगां ने, पर जदों बठिंडा दे विच कोई सरकारी फंक्शन जां मनप्रीत बादल का होवे जां विधायक जां MLA का प्रोग्राम होवे तां उसका यह विरोध करते नजर आउंदे ने। अज मनप्रीत सिंह बादल का प्रोग्राम रखा गया सीगा, उस प्रोग्राम नूं लैके जथेबंदियों ने विरोध किया गया। हालांकि पुलिस ने मनप्रीत बादल दे और पहला ने इन्होंने खदेड़ दिता, कुछ बंदे नूं गिरफ्तार किया कि खिच्चू करते पुलिस भी इन्हां ठेका मुलाजमां दे नाल नजर आ रही है। सूरज, कोई भरोसा मिलिया है सरकार के नुमाइंदे वालों, प्रशासन के वालों कोई गलबात की गई है? देखो, जदों भी कोई प्रदर्शन होंदा है जां कोई एगिटेशन होंदा है, सिर्फ भरोसा ही मिलता, मंग पत्र लिया जाता है, पर इस बार तो मंग पत्र भी नहीं लिया गया। मंग पत्र तो पहले ही इन्हां नूं खदेड़ दिता गया, क्योंकि जिहड़े बैरीगेट लगे सी खजाना मंत्री के दफ्तर के बाहर लगे हुए सी। कहने का मतलब बैरीगेट तो अंदर जाने की इजाजत नहीं थी, पर जदों बैरीगेट तोड़ दिते इन्होंने अगे लंघण की कोशिश की तो इन्होंने भी पुलिस ने खदेड़ दिता। काफ़ी लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, धक्का मुक्की दी तस्वीरां भी पुलिस और ठेका मुलाजमां दे विच सामने आईयां ने। हाँ, ठीक है सूरज, फिलहाल की पूरी जानकारी लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बठिंडा दी तुहानूं असीं ये तस्वीरां विखा रहे जिथे कि ठेका मुलाजमां दे वल्लों
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੰਗਾਮਾ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਥਾਣੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇਹਨਾਂ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਸੋ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਠੇਕੇ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰ ਭਰੋਸਾ ਮਿਲਦਾ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ ਇੱਥੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀਆਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਭਰੋਸੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਸੇ ਹੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਇਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਅਗਲੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਟੋਕੀਓ 올림픽ਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਟੋਕੀਓ 올림픽ਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਮੈਡਲ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਮੈਡਲ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੀਰਾਬਾਈ ਚਾਨੋ ਨੂੰ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਸਿਲਵਰ ਮੈਡਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਵੇਟ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਮੈਡਲ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਮੀਰਾਬਾਈ ਚਾਨੋ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਟੋਕੀਓ 올림픽ਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਮੈਡਲ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ, ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਖਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਖਬਰ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਉਮੇਸ਼ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਮੇਸ਼, ਕੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਮਿੰਦਰ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਭਾਰਤ ਲਈ। 올림픽 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੱਕ ਮੈਡਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੀਰਾਬਾਈ ਚਾਨੋ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪਦਕ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀਗੀ ਮੀਰਾਬਾਈ ਚਾਨੋ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਪਟਿਆਲੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 1.5-2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੀਰਾਬਾਈ ਚਾਨੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਚ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਹੀ ਕਵਰ ਕਰਨ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕਾਫੀ ਪਦਕ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਈ ਸਪੋਰਟ ਸੈਂਟਰ ਪਟਿਆਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੀਰਾਬਾਈ ਚਾਨੋ ਤੇ ਬਾਕੀ ਵੇਟ ਲਿਫਟਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਇੱਕ ਲਗਾਵ ਹੈ ਕਹਿ ਲਓ ਮੀਰਾਬਾਈ ਚਾਨੋ ਨਾਲ। ਪੰਜਾਬੀ ਉਹ ਪਰੌਂਠੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਖਾਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਦ ਹੈ, ਅੱਜ ਮੈਡਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵਧਾਈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਅੱਜ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹੈ ਦਲ ਲਈ ਔਰ ਦਿਨ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਲਈ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਹ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਫਖਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਟੋਕੀਓ 올림픽ਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਟੋਕੀਓ 올림픽ਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਮੈਡਲ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਫਖਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਭਾਰਤੀ ਦਲ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਫਖਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੀਰਾਬਾਈ ਚਾਨੋ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਲਵਰ ਮੈਡਲ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ। ਵੇਟ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਮੈਡਲ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਫਖਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ। 21 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੇਟ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 올림픽ਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੈਡਲ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਫਖਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 21 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਮਯਾਬੀ, ਅਜਿਹੀ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ। 21 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੇਟ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 올림픽ਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਮੈਡਲ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਭਾਰਤੀ ਦਲ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ ਟੋਕੀਓ 올림픽ਸ ਦੀ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਸੈਰਾਮਨੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਖੁਦ ਇਹ ਪੂਰੀ ਸੈਰਾਮਨੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਹ ਫਖਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਟੋਕੀਓ 올림픽ਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਮੈਡਲ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ। ਮੀਰਾਬਾਈ ਚਾਨੋ ਨੂੰ ਸਿਲਵਰ ਮੈਡਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਵੇਟ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਭਾਰਤੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਮੀਰਾਬਾਈ ਚਾਨੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ, ਭਾਰਤ ਵਾਸਤੇ ਫਖਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਡਲ ਹੈ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ
ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣਗੇ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਅਪਡੇਟ, ਕੋਈ ਵੀ ਖਬਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਓਲੰਪਿਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ, ਭਾਰਤੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਟੋਕੀਓ ਓਲੰਪਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਮੈਡਲ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ। ਮੀਰਾ ਬਾਈ ਚਾਨੂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਲਵਰ ਮੈਡਲ ਮਿਲਿਆ। ਵੇਟ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੈਡਲ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਫਖਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 21 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੇਟ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਲੰਪਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਹ ਮੈਡਲ ਆਇਆ ਹੈ। 21 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੱਡਾ ਹੁਣ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਟੁੱਟਿਆ। 21 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੇਟ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਲੰਪਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਡਲ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਮੀਰਾ ਬਾਈ ਚਾਨੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੀਰਾ ਬਾਈ ਚਾਨੂ ਨੂੰ ਸਿਲਵਰ ਮੈਡਲ ਮਿਲਿਆ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਮੀਰਾ ਬਾਈ ਚਾਨੂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਖਬਰ ਤੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਮੇਸ਼ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਮੇਸ਼, ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੱਲ ਮੀਰਾ ਬਾਈ ਚਾਨੂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਪੋਰਟਸ ਬੀਟ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਜੇਕਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਮੀਰਾ ਬਾਈ ਚਾਨੂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੈ। 21 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੇਟ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮੈਡਲ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਮਿੰਦਰ, ਦੇਖੋ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਦੀ ਵੇਟ ਲਿਫਟਰ ਹੈ ਮੀਰਾ ਬਾਈ ਚਾਨੂ, ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਰਲਡ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਦੀ ਗੇਮਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪਦਕ ਲਿਆਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਓਲੰਪਿਕ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀਗੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਹੈ, ਇਹ ਵੇਟ ਲਿਫਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਮੈਡਲ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਮੈਡਲ ਸਾਨੂੰ ਦਿਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਰਨਮ ਮਲੇਸ਼ਵਰੀ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰਾਦਾ, ਕਰਨਮ ਮਲੇਸ਼ਵਰੀ ਪਹਿਲੀ ਇੰਡੀਅਨ ਵੇਟ ਲਿਫਟਰ ਸੀਗੀ ਜਿਹਨੇ 2000 ਓਲੰਪਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ 69 kg ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਮੈਡਲ ਆਇਆ ਸੀਗੀ ਕਰਨਮ ਮਲੇਸ਼ਵਰੀ। ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਆਗਾਜ਼ ਹੋ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਅੱਜ 2021 ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋਗੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਮੀਰਾ ਬਾਈ ਚਾਨੂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੇਟ ਲਿਫਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਾਲੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੈਡਲ ਟੈਲੀ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਿਹਨਤ ਬਹੁਤ ਕੜੀ ਕੀਤੀ, ਚੋਟਾਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਲੱਗੀਆਂ ਮੀਰਾ ਬਾਈ ਚਾਨੂ ਨੂੰ, ਇੰਜਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਜੂਝ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਖਿਡਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਚੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਓਲੰਪਿਕ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਖਿਡਾਰੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਡ੍ਰੀਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਓਲੰਪਿਕ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਣਾ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰ ਉਸ ਖਿਡਾਰੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਉਮੀਦ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਕੁੜੀ ਜਾਂ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਸਾਡਾ ਮੈਡਲ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਚ ਵਿਜੇ ਸ਼ਰਮਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹਲੇ ਵੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਕੋਚ, ਹਰ ਖਿਡਾਰੀ ਦਾ ਕੋਚ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਖਿਡਾਰੀ ਮੈਡਲ ਲਿਆਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਵਿਜੇ ਸ਼ਰਮਾ ਜਿਹੜੇ ਕੋਚ ਸੀਗੇ ਵੇਟ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਖਿਡਾਰੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਭਰੋਸਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹਦੇ ਗਲੇ 'ਚ ਮੈਡਲ ਹੋਊਗਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਉਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੋ ਗਈ। ਅਮੇਸ਼, ਕੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਟੋਕੀਓ ਓਲੰਪਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਤਾ ਖੁੱਲਿਆ, ਹੁਣ ਕੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗੀ, ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਮੈਡਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਗਾਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਕਿ ਓਪਨਿੰਗ ਸੈਰਾਮਨੀ ਹੋਈ ਔਰ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਕਈ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਊਂਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ। ਮੀਰਾ ਬਾਈ ਚਾਨੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 110 ਕਿਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਟ ਚੱਕਿਆ, ਕਲੀਨ ਐਂਡ ਜਰਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਨੈਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਔਰ ਮੈਡਲ ਜਦੋਂ ਆ ਜਾਵੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਖੇਮਾ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੁਣ ਟਵੀਟ ਚੱਲਣਗੇ, ਵਧਾਈਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲੇਗਾ, ਪੂਰਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਕਿਦਾਂ ਦਾ, ਇੱਕ ਮੈਡਲ ਪੂਰਾ ਹੀ ਮਾਹੌਲ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਮੈਡਲ ਠੀਕ ਹੈ ਅਮੇਸ਼ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਗੌਰਵ ਸ਼ੁਕਲਾ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਗੌਰਵ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਖਾਤਾ ਖੁੱਲਿਆ ਟੋਕੀਓ ਓਲੰਪਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਮੈਡਲ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ। ਮੀਰਾ ਬਾਈ ਚਾਨੂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਲਵਰ ਮੈਡਲ ਮਿਲਿਆ। 21 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੇਟ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੈਡਲ ਮਿਲਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਫਖਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰਮਿੰਦਰ, ਫਖਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਣਾ, ਜਿਸ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੈਡਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਦੋ ਰਾਊਂਡ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਗੇਮ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਫਰਸਟ ਜਿਹੜੀ ਸਨੈਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੈਕਿੰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਲੀਨ ਐਂਡ ਜਰਕ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਅਟੈਂਪਟ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕ ਸ਼ਾਇਦ ਵੇਟ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਫਰਸਟ ਜਦੋਂ ਸਨੈਚ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰਾਊਂਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ 3 ਅਟੈਂਪਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਸੀ ਮੀਰਾ ਬਾਈ ਚਾਨੂ ਦਾ, ਔਰ ਥਰਡ ਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 87 kg, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਥਰਡ ਅਟੈਂਪਟ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨੈਚ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 87 ਕਿਲੋ ਭਾਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣਾ ਅਟੈਂਪਟ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਰਸਟ ਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਭਾਰ 87 kg ਸੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਫਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕਿੰਡ ਰਾਊਂਡ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਐਂਡ ਜਰਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਲੀਨ ਐਂਡ ਜਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਕਿ ਮੀਰਾ ਬਾਈ ਚਾਨੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ 119 ਕਿਲੋ ਦਾ।
ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮੈਡਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਲਾਂਕਿ 119 ਕਿਲੋ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਸਕੇ, ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮੀਰਾਬਾਈ ਚਾਨੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਮੈਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਪੀਟੀਟਰਸ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ 99 kg ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੈਕਿੰਡ ਰਾਊਂਡ ਚ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਲੀਨ ਐਂਡ ਜਰਕ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ 102 kg ਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ 103 kg ਤੋਂ। ਮੀਰਾਬਾਈ ਚਾਨੂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਫਸਟ ਅਟੈਂਪਟ 110 kg ਆ, ਔਰ 110 ਕਿਲੋ ਫਸਟ ਅਟੈਂਪਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕਿੰਡ ਅਟੈਂਪਟ ਆਇਆ 115 ਕਿਲੋ ਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚੀਨ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 골ਡ ਮੈਡਲ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ 골ਡ ਮੈਡਲ ਤੋਂ ਸਭ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 골ਡ ਮੈਡਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਉਹ ਫਸਟ ਰਾਊਂਡ ਚ ਜਿਹੜਾ ਸਨੈਚ ਦਾ ਰਾਊਂਡ ਸੀ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 94 kg, ਉੱਥੇ 7 ਕਿਲੋ ਦਾ ਫਰਕ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਔਰ ਚਾਈਨਾ ਦਾ, ਫਸਟ ਔਰ ਸੈਕਿੰਡ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਚੀਨ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 116 ਕਿਲੋ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ 골ਡ ਮੈਡਲ ਸੇਵ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਮੀਰਾਬਾਈ ਚਾਨੂ ਥਰਡ ਅਟੈਂਪਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲੀਨ ਐਂਡ ਜਰਕ ਦਾ ਥਰਡ ਅਟੈਂਪਟ ਸੀ, ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ 117 ਕਿਲੋ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ 117 ਚੁੱਕ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਲਵਰ ਮੈਡਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ 골ਡ ਮੈਡਲ ਤੱਕ ਨਾ ਜਾ ਪਾਉਂਦੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਤੇ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਸੀ, ਔਰ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਓਲੰਪਿਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਓਲੰਪਿਕ ਕੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਪੋਰਟਸ ਦੀ ਆਗਾਜ਼ ਉਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਓਲੰਪਿਕ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਫਸਟ ਡੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਮੈਡਲ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਕਰਨਮ ਮਲੇਸ਼ਰੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੈਡਲ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਿੰਗਲ ਮੈਡਲ ਸੀ ਪੂਰੇ ਓਲੰਪਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੇ 2000 ਦੇ ਓਲੰਪਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਸਿਲਵਰ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਕਰਨਮ ਮਲੇਸ਼ਰੀ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲਈ। ਫਸਟ ਮੈਡਲ ਸਿਲਵਰ ਮੈਡਲ ਜਿਹੜਾ ਚਾਨੂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਇੰਫਾਲ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਨੀਪੁਰ ਤੋਂ, ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੇ। ਉਹ ਵਰਲਡ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਗੇਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 골ਡ ਮੈਡਲ ਹੈਗਾ। 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਪੋਰਟਸ ਅਵਾਰਡ ਹੈ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਖੇਲ ਰਤਨ ਪੁਰਸਕਾਰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਜ਼ਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਮੈਡਲ ਦਾ ਖਾਤਾ ਖੁੱਲ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਓਲੰਪਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ 5 ਤੋਂ 10 ਦਿਨ 15 ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੌਰਵ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਤੇ ਆਪਣੀ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਜਤਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੋਦੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਟੋਕੀਓ ਓਲੰਪਿਕਸ ਦੀ ਇਸ ਤੋਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਮੀਰਾਬਾਈ ਚਾਨੂ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮਾਣ ਵਧਾਇਆ। ਵੇਟ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਲਵਰ ਮੈਡਲ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਟਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟੋਕੀਓ ਓਲੰਪਿਕਸ ਦੀ ਇਸ ਤੋਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਮੀਰਾਬਾਈ ਚਾਨੂ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮਾਣ ਵਧਾਇਆ। ਵੇਟ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਲਵਰ ਮੈਡਲ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਗੌਰਵ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿ 15 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਜੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸੈਰੇਮਨੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਡਲ ਸੈਰੇਮਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਮੈਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਡਲ ਸੈਰੇਮਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮੈਡਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਅਜੇ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਟੋਕੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਟਵੀਟ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹੈ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕੋ ਲਖਤ ਰਿਐਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਆਗਾਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਟੋਕੀਓ ਓਲੰਪਿਕ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਟੋਕੀਓ ਓਲੰਪਿਕ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਚੀਅਰ ਅਪ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟੀਨਜੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੰਟੀਨਜੈਂਟ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ, 100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਲੇਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਊਡ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ। ਜਿਹੜੀ ਸੈਰੇਮਨੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਅਨ ਫਲੈਗ ਹੈ ਇਸ ਸਮਝਾਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਲਦਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮੌਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। 2000 ਜੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ 2012 ਦੇ ਓਲੰਪਿਕਸ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ 2012 ਦੇ ਓਲੰਪਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਿੰਦਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ 6 ਮੈਡਲ, ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਓਲੰਪਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਮੈਡਲ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋਣ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਆਏ ਹੋਣ। ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਐਸਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਟੋਕੀਓ ਓਲੰਪਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਮੈਡਲ ਵਾਲਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਟੁੱਟੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਮੈਡਲ ਦੀ ਝੜੀ ਲੱਗੇਗੀ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੀ।
हाँ ठीक है गौरव, पूरी जानकारी ਤੁਹਾਡਾ बहुत बहुत धन्यवाद। गौरव शुक्ला मेरे सहयोगी जुड़े से बड़े विस्तार ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਮੀਰਾਬਾਈ ਚਾਨੂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਖਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੀਰਾਬਾਈ ਚਾਨੂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਟੋਕੀਓ ਓਲੰਪਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਮੈਡਲ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ, ਖਾਤਾ ਖੁੱਲਿਆ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਓਲੰਪਿਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਵੇਟ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੈਡਲ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। 21 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੇਟ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਲੰਪਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਹ ਮੈਡਲ ਆਇਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਮੀਰਾਬਾਈ ਚਾਨੂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਇੰਫਾਲ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਵੈਸੇ ਇਹ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਮ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਟਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਟੋਕੀਓ ਓਲੰਪਿਕਸ ਦੀ ਇਸ ਤੋਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਮੀਰਾਬਾਈ ਚਾਨੂ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮਾਣ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਵੇਟ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਲਵਰ ਮੈਡਲ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵਾਕਈ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੌਸਲਾ ਹੈ, ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ, ਜੋਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਜਿੱਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ। ਜਿੱਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ, ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁੰਮੇਗੀ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਫਖਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੀਰਾਬਾਈ ਚਾਨੂ ਨੂੰ ਸਿਲਵਰ ਮੈਡਲ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ। ਟੋਕੀਓ ਓਲੰਪਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਖਾਤਾ ਖੁੱਲਿਆ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਮੈਡਲ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਤੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੈਡਲ ਮੀਰਾਬਾਈ ਚਾਨੂ ਨੇ 49 ਕਿਲੋ ਵੇਟ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਲਵਰ ਮੈਡਲ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ। ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੇਡ ਮੰਤਰਾਲਾ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੈਡਲ ਮੀਰਾਬਾਈ ਚਾਨੂ ਨੇ 49 ਕਿਲੋ ਵੇਟ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਲਵਰ ਮੈਡਲ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੈਡਲ ਮੀਰਾਬਾਈ ਚਾਨੂ ਨੇ 49 ਕਿਲੋ ਵੇਟ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਲਵਰ ਮੈਡਲ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ। ਵਾਕਈ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼, ਪੂਰਾ ਭਾਰਤ ਮੀਰਾਬਾਈ ਚਾਨੂ ਤੇ ਅੱਜ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਓਲੰਪਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਣ ਵਧਾਇਆ, ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡਲ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਵੇਟ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਮੀਰਾਬਾਈ ਚਾਨੂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਮਯਾਬੀ ਤੇ ਵਧਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟੋਕੀਓ ਓਲੰਪਿਕਸ ਦੀ ਇਸ ਤੋਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਮੀਰਾਬਾਈ ਚਾਨੂ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮਾਣ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਵੇਟ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਲਵਰ ਮੈਡਲ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਨੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੂੰ 3-2 ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ 2 ਗੋਲ ਦਾਗੇ। ਅਗਲਾ ਮੈਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਲੰਪਿਕਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਨੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੂੰ 3-2 ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਤ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ 2 ਗੋਲ ਦਾਗੇ ਤੇ ਅਗਲਾ ਮੈਚ ਹੁਣ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਓਲੰਪਿਕਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਣ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਟੋਕੀਓ ਓਲੰਪਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਰਹੇ ਹਾਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ। ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣੇ ਇਸ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।